होवे जय जयकार खुशियां नित नवियां नानक दे दरबार खुशियां गुरु नानक दे दरबार खुशियां नित नवियां गुरु नानक दे दरबार खुशियां नित नवियां नानक दे दरबार खुशियां नित नवियां गुरु हम मैले तुम चल करते हम निर्गुण तो दाता हम मैले उजल करते हो मैले हम मैले उजल करते हो हम मैले हम मैले उजल करते हो हम मैले करते हो उजल करते हो हम मैले करते हो उजल 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 करते हो करते हो करते करते हो उजल करते हो उजल करते हो करते हो करते हो
हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता। हम मैले तुम उजल करते, पता ने तुम तुम उजल करते, तुम उजल करते। हम मैले उजल करते हो। हम मैले उजल करते हो। उजल करते हो। मैले सच्चे पातशाह, हे काल पुरख वाहिगुरु, हम मैले तुम उजल करते। एक दिन ਲਈ नहीं, महीने ਲਈ नहीं, सालाबंदी नहीं, जुगाबंदी भी नहीं, सदा वास्ते ऐसी कृपा बख्शिश करो, रहमत करो। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। निर्गुण सरगुण एक है, बूझे पुरख सुजान। सुजान पुरख सोझीवान पुरुष इस गल दी सोझी पाउंदे। आओ प्यार नाल सब संगतां गुरु दरबार विच आए हो। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत मेरी। ऐसी कृपा गुरु दा भी शब्द है, गुरु दे प्रति भी है, और सतगुरु दे वास्ते भी ऐसे पवित्र शब्द वरते जाते ने। ऐसी कृपा करो, बख्शिश करो। ये एक अरदास है, बेनती है। हम निर्गुण तो दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे। तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। तुसी पापा नू खंडन वाले हो। ऐसी कृपा करो। एक अरदास प्यार नाल शरदा विच आओ। काहे न खंडो अवगुण मेरे, खंडो जी अवगुण मेरे। कट दियो मेरे,
दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे। दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे। दीना दे दयाल सच्चे पातशाह, अब गुण खंड दियो गुण। दीना दे दयाल सच्चे पातशाह, अब गुण दियो। सच्चे पातशाह अब गुण, ओ दीना दे दयाल सच्चे अब गुण। दयाल सच्चे पातशाह अब गुण। दीना दे दयाल मेरे दीना दे दयालु सच्चे पातशाह, दयालु सच्चे पातशाह अब गुण कट दियो। ओ दीना दे दयाल सच्चे पातशाह अब गुण खंड दियो। दीना दे अब गुण, दीना दे दयाल सच्चे पातशाह। दयाल सच्चे अब गुण, सच्चे पातशाह इन्ना विश्वास सेवक नो जिमें एक बच्चे नूं आपदी मां ते विश्वास है। संत महाराज का पवित्र विचार, गली दे अंदर कोई बेचण वाला आ गया, बच्चे खेडदे ने, खेडदे खेडदे उहदे मन विच आ गया भी आपां की छकना है। कोई पदार्थ जो बेचदा छक लैंदे ने, पर की विश्वास है भी बच्चा पैसे देवेगा। उन्होंने इतना विश्वास है जब मैं अपनी माता दे कोल जाऊंगा, वो माता ने मैनू पैसे जरूर दे देने ने, चाहे कितना ही गिला क्यों ना हो। अवगुण कोई भी अच्छा नहीं, पर हम अवगुण भरे एक गुण नहीं, एक भी गुण नहीं है। गुण केड़ा हुंदा है? एक हुंदा है गुण किसी वस्तु का, जिवें कीर्तन का गुण है, वाहिगुरु की देन है, सच्चे पातशाह की किरपा है। एक गुण हर पुरुष विच है,
पर वो गुण ਜਿਹੜੇ गुण सतगुरु ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ, ਏਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਇਉਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ। ਕੀ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਅੱਗ ਚਾਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਗ ਨਾ ਜਲੀ। ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਲੀ, ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਰੀਕ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਲੰਬੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਆਸ ਕਰ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜੇ, ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਾਲਕ, ਨਾ ਜੋਬਨ, ਨਾ ਬਿਰਧ, कुछ नहीं। बाल जवानी और बिरद सुन, तीन अवस्था जान है तो अवस्था तो नहीं। बचपन है, जवानी है, बुढ़ेपा है, बुढ़ेपे तो अगे मौत ने आ जाना है, पर जान वास्ते कोई है जेड़ा लिजा के उत्थे पेश करेगा? केड़ा चेहरा लेके जाएगा दरगाह दे अंदर? की अमली जामा पेश करेगा कि मेरे कोल पुन्ना दी पुन्न ते पाप दी गठड़ी तां कुछ भी नहीं उथे। पुन्न पाप तां एक पासे तकड़ी च होर दी ड्यूटी है, वो तोल दिंदे ने। वो की देखदा है? वो देखदा है वडियाई, परमेश्वर दे नाम दी कमाई। पर तै माता दे उदर विच अरदासां कीतियां, पर वो अरदासां याद कर, अज तै सारा जीवन आपदा बिरथा जन्म गवाया ए मन अंधले ने। बिरथा जन्म ए मन अंधले दे, बिरथा जन्म
ईमान बिरथा जन्म बिरथा जन्म ओ बिरथा जन्म गवाया ए मन अंदले तै बिरथा जन्म गवाया ए मन अंदले तै अंदले तै ए मन बिरथा मात गर्भ में खाकर कसमा मात गर्भ में खाकर कसमा मात गर्भ में दस बंद देना भुल गया दसमा दस बंद देना भुल गया दसमा कीती ना कोई नेक कमाई कीती ना कोई नेक कमाई कीती ना कोई नेक ना कोई नेक कीती ना कोई नेक कमाई कीती ना कोई नेक कमाई बिच तंदियां दे उम्र गवाई बिच तंदियां दे उम्र गवाई की दरबार बनाया ए मन अंदले ने की दरबार बनाया ए मन अंदले ने ए मन अंदले ने ए मन की दरबार तैं बिरथा जन्म गवाया ए मन अंदले ने बिरथा जन्म गवाया ए मन अंदले ने ए मन अंदले आनंदले जन्म बर्बाद कर लिया बिरथा जा रहा है नाम तो बिना सत्संग तो बिना इस प्यार विच आओ मानुष जन्म पाके बिरथा बर्बाद कर लिया। इस समय दे अंदर हर बंदा सतगुरु दी
ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਾਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, गुरु की संगत मिले, सिमरन करिए। कैसा ये हर एक दे हिरदे च चाहना है। पर एक गल है, जदों गरीबी आ जाती है ना, वो गरीब पुरुष सोचता है कदे ये समा मेरे ते भी आऊगा, आवेगा समा कदे। ये अरदास बेनती करदा, जोजड़ी करदा इस वेले। जैसे कलगी वाले पातशाह बाली दो जहां दशमेश जी का नराला ही जीवन सी। आना भी नराला, रहना भी नराला, दुनिया तो जाना भी नराला है। किसी पुरुष का आना भी वखरा, रहना भी, करतब भी और जाना भी वखरा। इहो जिहा समा 10वें पातशाह ने आनंद माणिया। पावन पवित्र धरती श्री आनंदपुर साहिब जी नूं भाग लाए, जिथे 52 कवि हजूर दे सज जांदे। ओ रचना रच हुंदी, इहो जिहा दरबार हुंदा, ओदी कोई सिफत ना हुंदी। पर दूसरी गल, 22 धार दे राजे कलगी वाले पातशाह दे चढ़त नूं देख के कंब जांदे। एक तां फकीरां चों फकीर आया, एक अवतार आया, एक दुनिया नूं नाम जपाउण आया ते अंमृत दी दात बख्शिश करन आया। सतगुरु जी हर जगह ते जिथे भी किते कोई प्रेम, जिवें पंजवें भगवान, पंजवें पातशाह अज तरन तारण साहब की सेवा कराउंदे है। सेवा कराउंदे कराउंदे हजूर कहन लगे, बाबा बुढ़े भाई गुरदास सेवा तो चल रही है, आपां चलो भाई गोविंदवाल साहब दे दर्शन करे आईए। हालांकि नाले गए सी जदों बाबा मोहन जी पासों पवित्र सांचियां लेके आए। पर जिस वेले जान दा त्यारा कीता, चलो महाराज हुण रास्ते दे अंदर झक्खड़ आ गया, नेरी चल पी। महाराज कहंदे, सतगुरु जी कहंदे, बई बाबे बुढ़े बहुत झक्खड़ झांगी चल रहा है, आपां रात किथे गुजारीए। वो कहंदे जी आ नगर है, पुछ लैने आ। देखो की कमाल दी लीला है भगवान दी। ये लिख नहीं हुंदी, गा भी नहीं हुंदी। सतगुरु जी कहंदे जा पता लिया। जब पता लैण गए, वो 5-10 जाने बैठे ताश खेडदे है, जुआ खेडदे है। उन्होंने पूछया, भाई इत्थे कोई रहायश है, कोई धर्मशाला आए गए वास्ते विश्राम करन दी कोई जगह है?
ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਸੱਚ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਬੁਲਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੇਤਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਹੇਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਛਕ ਕੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਛਕੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਆਸ ਹੈ। ਤਦੇ ਹੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਉਡੀਕ ਕਾਹਦੀ? ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਭਾਈ ਹੇਮਾ, ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਛਪਰੀ ਚ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਛਪਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ। ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਗਏ ਆਸਣ ਵਿਛਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਧੌਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਛਪਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਭਲੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਉਹ ਭਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਹਿਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੈ? ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਨਾ ਸਮਝ? ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬਸਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਸ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਥਾਂ ਭਲੀ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੈ? ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ। ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਭਲੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸਮਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਰੁੱਤਾਂ ਚੋਂ ਰੁੱਤ ਉਹੀ ਭਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਉਹੀ ਰੁੱਤ ਭਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਥਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ
ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਹੀਸ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਧਨਾੜ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਪਰ ਆ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਬਈ ਭਲੀ ਹੈ ਸੁਹਾਵੀ ਸ਼ਪਰੀ, ਬਾਬਾ ਭਲੀ ਹੈ ਸੁਹਾਵੀ ਸ਼ਪਰੀ, ਭਲੀ ਹੈ ਸੁਹਾਵੀ, ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਭਲੀ ਹੈ, ਭਲੀ ਹੈ ਸੁਹਾਵੀ। प्यारे जी भली है सुहावी शपरी, प्यारे भली है सुहावी शपरी, सुहावी शपरी, भली है भली है सुहावी। भली है सुहावी शबरी, भली है सुहावी शबरी, भली है सुहावी शबरी, भली है सुहावी शबरी, भली है सुहावी। जिथे गुण जी गोबिंद वाले गाये, भली जिथे गुण जी गोबिंद वाले गाये, भली है सुहावी। भाई गुरदास ਉਹ ਛੱਪਰੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਧੌਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ, ਵੱਡਿਆਂ ਧੌਲਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਜ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਲੀ। ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਆਓ ਉਡੀਕ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਬਾਲੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ
ਆਪ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਲੰਘਣਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਸੀ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਛਪਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਛੱਡ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਛਪਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਿਸਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਹੋ। ਆਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਔਰ 30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜਦ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਮਲਾਹ ਖੜੇ ਸੀ। ਬੇੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ। ਉਹੋ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੰਗ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੁਮਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਕਾਦੀ? ਸੁਣਿਆ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਵਾਲਸਰ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਰਵਾਲਸਰ ਦੀ। ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਰਵਾਲਸਰ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਤਪ ਕਰਦੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਓ, ਇਹ ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬਚਨ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਧਿਆਨ ਲਿਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਣਾ, ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ, ਸਣੇ ਘੋੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਜੁੰਮੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਂ ਬਣੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਰੰਗ ਵੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਪਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਫੋਟੇ 6000 ਆਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੇਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇਕ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੰਗ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਐ ਮਾਨੋ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਮਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਭਾਈ ਜੁਮਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ, ਉਧਰੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੰਘੋ ਚਲੋ ਭਾਈ ਚਲੀਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਚੜਨਗੇ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਚੜਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਈ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਬੇੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬੇੜੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਆਹ ਬੇੜੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਬੇੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੇੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਢੁਕਮਾ, ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪਦੀ ਪਲਟਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸੰਗਤ ਆਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,
ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੜੇ ਸੀ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਹਾਂ ਬਰਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਦੇਣਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਪਲਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5-7 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈ। ਉੱਠਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਕਲੀ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਲੀ ਕੀਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲਿਆਇਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਧੋਬੀਆਂ ਲਿਓ, ਵੀ ਕਮਰਾ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਲਾਇਆ, ਕਲੀ ਕਰਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੂੰ, ਨਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਅਫਸਰ ਆਉ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਝਾੜਿਆ, ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪਈ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਭਾਵ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੋ ਰੱਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਛਿਆ, ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਕਮਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਫਸਰ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਕਿਹਦੇ? ਅਫਸਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਮਰਾ ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੀਵੇਂ ਪੰਚ ਹੈ, ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਪਈ ਸੀ, ਫੋਟੋ, ਉਸ ਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਛਿਆ ਸੀ ਕਾਗਜ਼, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਫੇਰਿਆ। ਰੁਮਾਲ ਫੇਰ ਕੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਆਹਾ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਪਰਿਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਚਾਦਰਾਂ ਚਾਰ ਲਾ ਲੈ, ਕਲੀ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਖੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ
ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੇ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਵਾਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹੇ, ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਗੌਰਮਿੰਟੀ ਕਮਰੇ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਮਰਜ਼ੀ ਕਦੀ ਕਰਾਵੇ ਨਾ ਕਰਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰਾ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਘੁਣੇ ਦੇ ਖਾਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘੁਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੁਮੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਦਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਬਸ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੇੜੀ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੁਮਿਆ ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਲਾ ਬਸਤਰ ਸੀ ਉਹ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਨਿਰਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਜੋ ਸਿੰਘੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸੱਜ ਗਏ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਜੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਦੋ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੇੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਚੱਲ ਤੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੇੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਦੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ 25 ਮੋਹਰਾਂ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੈ ਪਾਰ ਅੱਜ ਲਾਇਆ, ਲੈ ਜੁਮੇ 25 ਮੋਹਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮਲਾਹ ਦੀ ਤਾਂ ਮਲਾਹ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਲਾਹ ਦੀ ਮਲਾਹ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ, ਮਲਾਹ ਦੀ ਮਲਾਹ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ। ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ
ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਉਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ, 4 ਪੈਸੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਪਲਦਾ, ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਾਟ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਾਟ ਤੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਘਾਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਾਟ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਦਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਮਲਾਹ ਤੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਲਾਹ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਲਾਹ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਲਾਹ ਤੂੰ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਲਾਹ ਤੂੰ, ਖੰਡ ਦਾ ਮਲਾਹ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਲਾਹ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਓ। ले जो पार के हमारी हामी, पार के हमारी हामी, ले जो पार के हमारी हामी, पार के हमारी हामी। ਦਾ ਮਲਾ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਲਾ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਲਾ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਲਾ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲਗਾ ਬੇੜੀ, ਚੜ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲਗਾ ਬੇੜੀ, ਚੜ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲਗਾ ਬੇੜੀ, ਚੜ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲਗਾ ਬੇੜੀ, ਚੜ ਕੇ बेड़ी चढ़ के ये अरदास सुन के भगवान गए, बेनती सुन के गए। एक अरदास हिरदे दी भावना दी अरदास है जेड़ी सचखंड दी अज हामी भर के ले जाओ। अज मैं मेरे घाट ते आए हो ना, जद मैं तुहाडे घाट ते आऊंगा उदों तुसी मैनू ले जाओ। कलगी वाले पातशाह ने भाई जुम्मे नूं आप दे पवित्र जद बुक्कल च लिया। वो तां प्रेम दा भुख है, पदार्थां दा भुखा नहीं। जे पदार्थां दा भुखा हुंदा तां भगवान कृष्ण उन्हां दे मेवे क्यों त्यागदे? भगवान कृष्ण नूं समा दिता सी ना दुर्योधन ने कि मेरे घरे आयो। उहदे मन विच इह गल सी कि पातशाह मैं एक गल दिखा दिया कि मेरे कोल बड़ी सेना, बड़ा मेरे कोले पावर है। ये पांडवां नूं जाके कह देणगे, जंग बंद कर देणगे। क्योंकि भगवान कृष्ण नूं उन्हें भगवान नहीं सी समझिया। जी भगवान समझदा
फिर तो सब कुछ ही प्राप्त हो जाता। आओ बेनती की कि मेरे घरे महलों चाओ। अगे भी भगवान आते जाते रहते सी, पर अज एक बखरा जाना भगवान नूं की कहा। कृष्ण चंद्र ते बलदेव दोनों नूं, दो ही भगवान, वो पांडवां दी मदद विच, वो कैरवां दी मदद विच। बलदेव ते कृष्ण भगवान वो कहंदे भगवान साडे घरे भोजन छको। न्याउंदे ते बुला लिया, ते जिस वेले बुलाया जिथों दी लंघना सी वो बड़े रास्ते साफ कीते गए। उथे दी बेदर दी कुली सी छपरी, वो कहन लगी घर वाली बिदर दी कि जाओ बिदर स्वामी जाके बेनती करो भगवान नूं, जांदे जांदे चरण पा जाना। वो कहंदा एवें भोलियां गल्लां ना कर, भगवान चलिया होवे एक हस्तिनापुरी दे मालक दुर्योधन दे करे और उतर के आ जावे बेदर दी छपरी। ये किथे लिखा है? वो कहती नहीं नहीं लिखिया किते भी नहीं। मैं तो बेनती कहनी है, बेनती करन दा तां नहीं कोई हर्ज, अरदास तां करो, पर अरदास है करो। अरदास दा मतलब है कुछ अर्पण करके अरदास करो, भेटा करो कुछ तन मन धन। ओ तन मन धन भेटा करके कुछ ना कुछ भगवान कोले बेनती पहुंचूगी। अरदास कीती, हे प्रभु हे दीनानाथ, तुसी सुनिया भी इथों दी लंघना कोल दी बिल्कुल ही छपरी कुत्ते है रास्ते ते, तुसी रथ विच जाना है। जांदे जांदे भगवान इथे चरण पा के चले जाए। कहने बेनती कर ली, चलो अरदास करो। बेनती अरदास प्रवान हो। अरदास कोई मामूली गल नहीं है प्यारिओ। अरदास तां सतगुरु दे दर ते इहो जी प्रवान हो जाती है। इस प्यार चाओ हुण बड़े प्रमाण ने। भगवान कृष्ण असवार हो गए रथ दे विच, 4 घोड़े जुड़े ने रथ नूं, रथवाही हक रहा है। बलदेव कृष्ण भगवान दोनों भरा बैठ गए रथ विच। जिस वेले बैठे जांदे जांदे भगवान कहंदे बई जेड़ा रथ चलाउण वाला रथवाही सी, कहंदे 1 मिनट रुकी बई प्रेमिया। वो कहंदा सत वचन महाराज। रथ रुक गया। बलदेव जी कहंदे की गल है? वो कहंदे गल की है, तू चल चल के देख तैयारी वगैरह ठीक है, मैं तेरे मगर ही मैं आउना। जेड़ा बलदेव सी वो भगवान जी दा भरा सी, पर इस गल नूं वो भी बहुता समझ नहीं सकिया, नहीं समझ सकता। अवतारां दी रचना नूं कौन समझूगा? नहीं समझ सकता। आओ जिस वेले वो कहंदे चंगा मैं चलदा, तुसी कहते आओगे? कहंदे यही रथ भेजदी नहीं मैं,
बिदर तो कोई होर रथ मंगा लूंगा। बिदर दी छपरी ते चले गए। हुण बिदर भगत घरे नहीं, भगवान ने छपरी ते आवाज देती, कहंदे बिदर जा देखिया इत्थे सुध की ना सुध रही। भगवान जाके छपरी च बह गए, की भेटा करा। उस वेले दा युग किहो जिहा सी, द्वापर युग दा फलोहार, केले दे छिलके भगवान नूं ला ला के बिदर दे घरों। इतना प्रेम जिन प्रेम कियो, ये एक भाव सुता है, एक अवस्था है। जे सानू ये पता होवे ना भी ये केला है, इहदा गुद्दा ते छिलका, फिर तां प्रेम दी मंजिल अधूरी है। इत्थे हुण जिहड़ी प्रेम दी मंजिल सी ना, सच्चा ते सुच्चा भगवान दा, उहने छिलका लाहिया, भगवान नूं देता। भगवान कहंदे लिआओ। अगे जवाब भी नहीं दिता, छक लिया। इन्हें नूं जदी बिदर जी आ गए, वो कहते भोलीए ये की करदी है। कहनी महाराज की है, भगवान आ के देखिया, तुहानूं क्या नहीं सी अरदास करो। वो कहते आ तां गए, तू छकाउणा सी केले दा गुद्दा, छकाउणी है छिलका। कहदी ओहो ये तां पता नहीं लग्या। लो प्रभु हुण तुसीं ये केला छको, गुद्दा। भगवान कहते बिदर जेड़ा आनंद प्रेम भावना छिलके विच सी, वो तेरे केलियां दे विच नहीं है। गल भी प्रेम दी। दसम पातशाह दा रोज सवैये साहब पढ़दियां वो कहंदे साच कहूं, ऐ स्टेज ते खड़ के कहा, कोई सुनो सुन लिहो सब है, सारे ही सुनो। कहंदे उत्थे किते एक जात दे बैठे सी, सारे लोग बैठे। जिन प्रेम कियो, जिन्हां ने प्रेम अवस्था बनाई, उन्हों भाग लग गए। अज छपरी नूं भाग लग गए, ऐसे भाग लगे। भगवान कहंदे बिदर की बनिया है। महाराज किते किते किवें कह दिंदे सी, ये ठीक है अवतारां दी रचना होंदी है। वो कहंदे जी साग है। भगवान कहंदे आहा हा, फिर साग ही छकांगे। अज आपां उत्थे जांदे ही नहीं, उत्थे जांदे ही नहीं। आपे बलदेव छक लेगा भोजन, आपां इत्थे ही छकदे आ। ये की मंजिल है। ये प्यारिओ हिरदे दी भावना है। जिस वेले भोजन तैयार किया, आसन ते बैठे तीन लोक दे मालिक भगवान, उस वेले उतर ढीकां बैंड बाजे, बखावा दिखावा करने वास्ते भी मैं भगवान नूं इतना प्रेम करदा। कईयां दे मन विच ऐ हुंदा भी मैं दिखावां भी मेरा वध प्रेम है। जेड़ा प्रेम है वो तां भीलणी दी तरह दरां ते खड़ा है। वो किते बाजारां च विकदा, वो किते ऐ ढेर लग्या पिया नहीं। पारस पुत्र प्रेम इहो जिहियां वस्तुआं तां अज तुहानूं पारस मिलूगा, लाल मिलू, कितों हीरा मिलू। पुत्र प्रेम नहीं बिकदे, दुकान चारे चारे वस्तुआं दुकानां तो नहीं मिलदियां, नहीं मिल सकदियां। तो जिस वेले ये दशा बनी, सारी रात लंघ गई, दिन चढ़ गया। भगवान कहंदे चंगा मैं चलदा। उधरों दुर्योधन आ गया, क्रोध दा भरिया होया।
ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਛਪਰੀ ਚ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਹੇਮੇ ਦੀ ਛਕੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੋਦਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਦ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਦ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਦ ਆਉਣਗੇ, ਕਦ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਦ ਜਦ ਹੋਣਗੇ ਦੀਦਾਰੇ, ਜਦ ਹੋਣਗੇ ਦੀਦਾਰੇ, ਜਦ ਹੋਣਗੇ ਦੀਦਾਰੇ, ਹੋਣਗੇ ਦੀਦਾਰੇ, ਹੋਣਗੇ ਦੀਦਾਰੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਦ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਦ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਦ ਆਉਣਗੇ। ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦ ਆਉਣਗੇ, ਛਪਰੀ ਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਹੇਮਾ। ਇਧਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਭਰਿਆ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੁਰ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸੀ, ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਦਰ ਦੀ ਛਪਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰੇ, ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰੇ। ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ। ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਬਿਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਨੌਕਰ ਦੇ। ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸੀ, ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ? हे ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਆਵੇ? ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਐਸੋ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹੇ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਐ ਦੁਰਯੋਧਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈ,
ਖਿੱਚਾਂ ਬਿਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਸੀ ਪਾਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜ ਨਾ ਖਿੱਚਾਂ ਬਿਦਰ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਖਿੱਚਾਂ ਬਿਦਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚਾਂ ਬਿਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਸੀ ਪਾਲੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜ ਨਾ ਵੀ ਖਿੱਚਾਂ ਬਿਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਸੀ ਪਾਈਆਂ। ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਖਿੱਚਾਂ ਬਿਦਰ ਦੇ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜ ਨਾ, ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜ ਨਾ। ਪਿਆਰਿਆਂ ਬਿਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਸੀ ਪਾਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜ ਨਾ, ਖਿੱਚਾਂ ਬਿਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਸੀ ਪਾਲੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਬਿਦਰ ਨੇ ਖਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਨੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਪੀ ਦਰਜੋਦਨ ਦੇ ਮੇਵੇ ਤਿਆਗ ਤੇ ਤੇਜ ਗਿਆ ਬਿਦਰ ਦੇ ਅਲੂਣੇ ਸਾਗ ਤੇ, ਅਲੂਣੇ ਸਾਗ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਉਹੀ ਛਕੀ ਗਏ ਆਨੰਦ ਨਾਲ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੇਵੇ 36 ਪਦਾਰਥ
सतगुरु पंचम पातशाह कहते राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाओ बिदर को देखियो वो गरीब मोहे पावे। तू ये देख, हस्ती देख भरम ते भूला, श्री भगवान ना जाने ते मूर्खा पगलिया, तू अपने आप दे विच खुल गया, भुल गया श्री भगवान नू। हस्ती देख, अपनी हस्ती बल देख, अपने बल देख, पर तू आप दे पावर बल देख के सोचदा भी मैं ही बड़ा। हस्ती देख भरम ते भूला, भरम पै गया, श्री भगवान ना जाने। पर एक गल सुन ले, वो कहंदा की छकिया? भगवान कहंदे खीर समान साग मैं पाया। किथे प्रेम दी बस है, खीर दे बराबर साग छक लिया। प्यार विच तुमरो दूध ते बिदर वाला पानी, तुमरो दूध ते बिदर दा पानी, तुमरो बिदर दा। गुरु ग्रंथ साहब दे विच बिदर दा किड्डा दर्जा दिंदे ने। देखो दूध ते बिदर दर्जा देखो की दे रहे ने। तुमरो दूध ते बिदर दा पानी, तुमरो दूध ते बिदर दा पानी, तुमरो दूध ते बिदर दा तुमरो दूध ते दा, तुमरो दूध ते तुमरो दूध ते अमृत करके जी पी लिया राजना, अमृत करके जी पी लिया राजना। अमृत दा दर्जा दे दिता, अमृत दा पी लिया, अमृत करके पी लिया। तुमरो दूध ते बिदर दा पानी, तेरा दूध ते बिदर दा वे पानी, तुमरो दूध ते बिदर वाला
ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਤੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਤੇ ਬਿਦਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਤੁਮਰਾ ਵਾਲਾ ਦੂਧ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਛੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪ ਕੌਣ ਹੋ? ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਯੁੱਗ ਸਦਾ ਲਈ ਐ ਉਜਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕੈਸੇ? ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ हम मैले उजल करते हो, हम मैले उजल करते हो। हम मैले उजल करते आओ प्यार नाल इथों ही शुरू करिया सी। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। सच्चे पातशाह कृपा करो। महाराज जी जनक दी जो कल वाला सी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਭੇਟਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਐ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਬੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੰਮੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਓ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਤੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ।
ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਸਤੋਤਰ ਵੀ ਸਾਰ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਪਿਆਰੇ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ। ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਰਾਗ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿੱਠੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਲੱਗਣਗੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ